चैतन्यमयी सत्यमयी The recording has started. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाठचक्र थिबा समस्त दिव्यकर्मी मानंको मोर अंतरर गभीर नमस्कार। सबुदिन अनुसार आज मध्य प्रार्थना एवं तापरे चिरंतनी आलोचना अच्छे तेणु माँ मते यही आलोचना करने को देथिबारु माँ को पाद तले मु चिर ऋणी। माँ आज ध्यान प्रार्थना फेब्रुआरी 27 1914 पेज नंबर 85 माँ कहते ओ लॉर्ड I sense the infinite happiness which is the portion of those whose life is entirely consecrated to thee. O Lord, हे प्रभु, I sense the infinite happiness. मु अनुभव करुछि इनफाइनाइट हैप्पीनेस तो असीम आनंद असरंती खुशीर संभार को मु अनुभव करुछि व्हिच इज द पोर्शन ऑफ दोज एही असीम खुशी जो मानकर अंश हुज लाइफ इज एंटायरली कंजिक्रेटेड टू दी केउ माने जेउ मानक जीवन आपणक निकटरे संपूर्ण रूपे निवेदित सेही मानकर असीम आनंद बा असरंती खुशी को मु अनुभव करुछि। पुनश्च माँ कहते and this does not depend upon outer circumstances but on one's own state of being and its greater or lesser degree of illumination. And this does not depend upon outer circumstances एवं यह कौनसी बाह्य परिस्थिति उपरे निर्भर करे नहीं but on one's own state of being किंतु सत्तार निज अवस्था उपरे यह निर्भर करे and its greater or lesser degree of illumination. माँ कहते यही असीम खुशी जो इनफाइनाइट हैप्पीनेस यह कौनसी बाह्य परिस्थिति उपरे निर्भर करे नहीं ये जो सत्ता तार निज अवस्था उपरे बा ता स्थिति उपरे निर्भर करे इट्स ग्रेटर और लेसर डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन यही सत्तार केते अंश केते परिमाण रे अधिक हो बा केते परिमाण रे कम हो सर्वाधिक हो बा सर्वनिम्न हो जेति की आलोकित होइथिबो यही असरंती आनंद बा खुशी ताहारी ऊपर ही निर्भर करे जदि कम आलोकित होइथिबो कम सुख मिलिबो जदि अधिक आलोकित होइथिबो अधिक सुख मिलिबो। तापरे माँ कहते ए परफेक्ट कंजिक्रेशन टू thy law cannot but bring about modifications in the totality of circumstances, yet it is not these which make possible and express this perfect consecration. A perfect consecration एक संपूर्ण पूर्णांग आत्मनिवेदन ए परफेक्ट कंजिक्रेशन टू thy law आपणक विधान प्रति एक संपूर्ण पूर्णांग निवेदन cannot but bring निश्चिंत नहीं आसीबो
about modifications in the totality of circumstances. About modification, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାନ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେଇ ଆସେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ନା ଇନ୍ ଦ ଟୋଟାଲିଟି ଅଫ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ସାମଗ୍ରିକ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମଗ୍ରିକତା ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି। ଆମର ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ହେଉ, ତା ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦିଜ୍, ତଥାପି ଏତିକି ନୁହେଁ, which make possible and express this perfect consecration, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆତ୍ମନିବେଦନର ପ୍ରକାଶ କରେ ବା ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆତ୍ମନିବେଦନକୁ ସମ୍ଭବ କରେ। ମେକ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍। ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ଏହି ଆତ୍ମନିବେଦନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲା କି ତାହାର ସମ୍ଭବ କରିପାରିଲା, ଏତିକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ, ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନିବେଦନ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁନଶ୍ଚ ମା କହୁଛନ୍ତି, I mean that it is not under certain circumstances always the same for all that thy law is manifested. I mean, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ମନେ କରେ, that it is not under certain circumstances, ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଘଟେ ନାହିଁ। always the same for all, ସଦା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମାନ। that thy law is manifested, କୌଣସି ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, for everyone this manifestation is different according to his temperament, that is, according to the mission which for the moment is assigned to him in physical life. For everyone, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ this manifestation, ସେ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ, ଏହି ପରିପ୍ରକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବା ପୃଥକ ପୃଥକ। କାହିଁକି ଅଲଗା? ନା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାବ, ବୋଧ ବା ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ମା କହିଛନ୍ତି, ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିସ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଏହି ପରିପ୍ରକାଶ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାବବୋଧ ଅନୁସାରେ ବା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦି ମିଶନ୍ ହୁଇଚ୍ ଫର୍ ଦି ମୁମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆସାଇନ୍ଡ ଟୁ ହିମ୍ ଇନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏହି ଭାବବୋଧ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆସାଇନ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଇନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ହିମ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି ମଣିଷ ବା ଆମେମାନେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମିଶନ୍ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ ମିଶନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବିଧାନର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। But what is unchangeable and universal is the happy peace, the luminous and immutable serenity of all those who are solely consecrated to thee, who no longer have any darkness, ignorance, egoistic attachment or bad will in them.
ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନଚେଞ୍ଜେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ମା କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନଚେଞ୍ଜେବଲ୍, ଯାହା କିଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସାର୍ବଜନୀନ, ଇଜ୍ ଦି ହାପି ପିସ୍, ତାହା ହେଲା ଆନନ୍ଦକର ପ୍ରଶାନ୍ତି। ଦି ଲୁମିନସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ୟୁଟେବଲ୍ ସିରେନିଟି, ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ସ୍ଥିର ଅବିଚଳ ଗମ୍ଭୀର ଇମ୍ୟୁଟେବଲ୍ ସିରେନିଟି, ଯାହାକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି କାମ୍, ପୁରାପୁରି ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥା, ସେହି ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ତାପରେ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିଏ ନା ହୁ ଆର୍ ସୋଲି କନଜିକ୍ରେଟେଡ୍ ଟୁ ଦି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିବେଦିତ, ସେମାନେ ଏହି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଆନନ୍ଦକର ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଲୋକ ପୁରାପୁରି ସ୍ଥିର, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିବେଦିତ ହୋଇଥିବେ। ହୁ ନୋ ଲଙ୍ଗର ହାଭ୍ ଏନି ଡାର୍କନେସ୍, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅର୍ ବ୍ୟାଡ୍ ୱିଲ୍ ଇନ୍ ଦେମ୍। ଆଉ କାହାଙ୍କ ଭିତରେ ନା ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଅହଙ୍ଗତ ଆକର୍ଷଣ ବା ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ ବ୍ୟାଡ୍ ୱିଲ୍ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଓ ମେ ଅଲ୍ ଆୱେକ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପିସ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ, ଦିବ୍ୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମା ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଣାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିରନ୍ତନୀକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପେଜ ନମ୍ବର 128। ଯାହା ଜାଣିଛ ଅଭ୍ୟାସ କର। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି କିଛି ପାଇଲ ଯାହାର ଶକ୍ତି ରହିଛି ତୁମ ଅଚେତନତା ଓ ଜଡ଼ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଶେଷ ପରିଣାମ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନିଯୋଗ କରି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କିଛିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଚାଲିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି କିଛି ପାଇଲ, ମନେକର ଆମେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ, ନଶ୍ୱର ଜଗତରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଆମ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପାଇଛେ। ଏହି ମା ପରମା ଜନନୀ ଭଗବତୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇ ତାଙ୍କର ପରମ ଶକ୍ତିର ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଅଜୟ ଦୁର୍ଜୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ, ସେ ଆମକୁ ଯିଏ ଜଡ଼ତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂର କରିପାରିବ, ସମସ୍ତ ଅଚେତନତାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପଥରେ
ଆଗେଇ ନେବେ। ସେଇ ଆମେ ଯାହା କିଛି ପାଇବା, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ କି ବଡ଼ ଭାଇ ଅପାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଆମକୁ ଅଚେତନତା ଆଉ ଜଡ଼ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେହି ପଥରେ ତା'ର ଶେଷ ପରିଣାମ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିନିଯୋଗ କରି ଚାଲିବ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ମା ଶବ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଛି, ଆମକୁ ଯିଏ ଅବିଚଳ ଆଉ ସ୍ଥିର କରି ନେଇପାରିବ, ଭୟ ଶୂନ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେହି ପଥରେ କିପରି ଆଗେଇ ଯିବା ତା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଅଭିପ୍ସା ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଅଭିପ୍ସାର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା। ଗଭୀର ନିଶ୍ଚଳତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମ ମନ ସ୍ଥିର ନହେଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରତା ନହେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଅଭିପ୍ସା ନଥିଲେ ଆମେ ସେ ପଥକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା କେମିତି, ଆଗେଇବା କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଶେଷ ପରିଣାମ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ତୁମେ ନେଇଛ, ଯଦି ଭଲ ଜାଣିଛ, ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ? ତାହା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତେଣୁ ମା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାଣିଛ ଅଭ୍ୟାସ କର। ତୁମେ ବେଶୀ ନ ଜାଣ, ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯଦି ସ୍ଥିର ଅବିଚଳ ନ ହୋଇ ଯଦି ଅଧାରୁ ଆଉ କିଛିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ନାହିଁ ଏ ବାଟ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ବାଟ କରିବା, କି ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିବା ନିଜକୁ, ତେବେ ଆମେ କୌଣସି ସଫଳ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆନ୍ତର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଲେ ସବୁ ବିଫଳର ସମ୍ଭାବନା ଆସିଯିବ। ଯେପରି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗରେ କିଛି ଆତ୍ମଘାତୀ ଥାଆନ୍ତି ବା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଥାଆନ୍ତି। ସେହି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ରହି ଗୁପ୍ତରେ ସେହି ଦୁର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ। ଖୋଲିଦେଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, ଫଳରେ ଦୁର୍ଗର ପତନ ଘଟିବ। ଆମ ଶରୀରରେ ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହଉ, କିମ୍ବା ଆମର ନିମ୍ନ ଗତିବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଆମେ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ, କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ପଛରୁ ଟାଣିବେ। ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କୌଣସି ସଫଳ କରାଇଦେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମନେକର ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ଭାବ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତେବେ ସେଇ ଭାବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଲାଗିପଡ଼। ତାହା ନକରି କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଣୁତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାବ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଇ ସେଇ ଭାବ ସଂଗ୍ରହରେ ମାତିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତୁମେ ସତ କହିବ, ଚୋରି କରିବନି, ମିଥ୍ୟା ଯେଉଁ ଯିଏ କହୁଥିବ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସିବ, ଏସବୁ କଥା ଜାଣୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଉନ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ କାମଟି ଆରମ୍ଭ କରିବି ତ ମୋତେ ଦେଖି କେଉଁଠି ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତ। ସେସବୁ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ଭାବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲାଗିପଡ଼। ସେ ଦିଗରେ ନ ଲାଗିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ନକରି କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଣୁତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାବ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଇ ସେହି ଭାବ ସଂଗ୍ରହରେ ମାତିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେପରି ଆମ ଭିତରେ ମା ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ଭାବଧାରା ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ଉଚିତ। ଶାନ୍ତ ଅବିଚଳିତ ନ ରହିଲେ ସେହି ଭାବକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି କରିବା? ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଭିତରେ, ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ, ନୀରବତା ଭିତରେ ଯଦି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଲା, ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ଥିରତା ହେବାନି, ନୀରବ ହେବାନି, କି କୌଣସି ଭାବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଲାଗି ପଡ଼ିବାନି? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅସ୍ଥିର ହେବା, ଆମର ଚିନ୍ତାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଯିବ ଆମ ମୁଣ୍ଡ, ଆମେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଖାଲି ସମୁଦ୍ର ଉପର ଫେଣ ଭଳି ଆମେ ଢୋ ଢୋ ବାଜିକି ହୋ ହୋ ଶବ୍ଦ କରି କୂଳରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଥିବା, ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ପୁଣି କ୍ଷଣକ ଭିତରେ
ଖୁସ୍କି ଯିବ, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସଫଳ ହୋଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ତା ବେଳାରେ ଖୁବ୍ ଦରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେପରି ତୁମକୁ ଠିକ୍ ବେଳାରେ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଆଣି ଦେଇପାରେ, ତାହା ମାନେ ବିଶେଷତଃ ସେଇ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଚରମ ବେଳାରେ ଯଦି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବା ଭାବଟି ତୁମକୁ ଏକ ଅନ୍ତର ବିଜୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ଭାବଟିର ମୂଲ୍ୟ ତୁମ ପାଖେ ରହିଛି। ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ତା ବେଳାରେ ଖୁବ୍ ଦରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେପରି ତୁମକୁ ଠିକ୍ ବେଳାରେ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଆଣି ଦେଇପାରେ, ତାହା ମାନେ ବିଶେଷତଃ ସେହି ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଚରମ ବେଳାରେ ଯଦି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବା ଭାବଟି ତୁମକୁ ଏକ ଅନ୍ତର ବିଜୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ଭାବଟିର ମୂଲ୍ୟ ତୁମ ପାଖେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଭାବଟି ନେବ, ତୁମେ ଯଦି କହିବ ତ ମୁଁ ସତ କହିବି, ସେହି ସତ କହିବା ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଭାବିବ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁ ତୁମେ ଯଦି ତା ପାଇଁ ସାଧନା କରିବ, ସେଉଠୁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେହି ସାଧନା ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ରହିବ, ତାହାପରେ ତୁମର ଅନ୍ତର ବିଜୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ କି ବିମର୍ଷ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମ ଭିତରେ ଏବଂ ତୁମ ଭିତର ଦେଇ ନିଶେଷରେ କାମ କରିବାକୁ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟମାନ, ସେହି ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ବୋଲି ତୁମ ଚେତନା ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଆମର କନସସନେସ୍, ଆମ ଚେତନା ଯେତେ ଦୃଢ଼ ହେବ, ଆମେ ସବୁ କାମରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ଅନ୍ତର ବିଜୟ, ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରର ସଫଳତା ଆମେ ତ ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ମା କହୁଛନ୍ତି ଚରମ ବେଳାରେ ଯଦି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବା ଭାବ, ମାନେ ଚରମ ବେଳା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କହିବାନି ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ଥାଉ କାଲି କରିଦେବା, ନାଇଁ, ତୁମେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ ଯେ ନାଇଁ, ଯାହା କଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଆଉ ସେଇ କାମରେ ମୁଁ ମନ ଦେଇ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତା ରଖିବି, ସଫଳତା ପାଇବା ଦିଗରେ ସାଧନା କରିବି, ତାପରେ ତୁମେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ତା ମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଭଲ କଥା ଜଣାଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ ନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେଇ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଭିତରେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ନିଷ୍ଫଳ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ରହିଥିବ। ତୁମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ପାଠଚକ୍ର ଶୁଣୁଛ, ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ ବୋଲି ଶୁଣୁଛ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦିତ ହୋଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାବକୁ କର୍ମଧାରାରେ ଯଦି ନ ଲଗେଇବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ ନ କରିବ, ତେବେ ଏଇଟା ତ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ଖାଲି ବାହାରୁ ଶୁଣି ଯାଇଛୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ବା ଏଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିପାରିବନି, ନିଷ୍ଫଳ ତଥ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ଆମ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ଗଣାଯିବ, ଏସବୁ ଆମ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏହାକୁ କେବେ କରିପାରିବାନି ବୋଲି କେବେ ନିଜକୁ ଭାବିବା ନାହିଁ ଦୁର୍ବଳ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ବା ବିଜୟ ହାସଲର ପଥ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା। ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ିଛେ, ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଶିଶୁ ଯଥା, ଶିଖଇ କ୍ରମେ କହି କଥା, ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ, ଚାଲଇ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ। ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରି ପିଲାଟି କହିବା ଶିଖୁଛି, ଚାଲିବା ଶିଖୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁର ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ଆମର ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ କିଛି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାର ବାଟ ବାହାରିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଚେଷ୍ଟାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚଲାପଥରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ପରମା ଜନନୀ ଭାଗବତୀ। ସେହି ମା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥିବେ, ଆମ ଚଲାପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପ୍ରହାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା
ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇଯିବ। ମା କହିଛନ୍ତି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଲାଗିବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଯଦି ଭାବିବ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମାଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚେତନା ସବୁ କରୁଛି, ତେବେ ସବୁ ବିପଦ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଟିକେ ବି ଛୁଇଁ ପାରିବନି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଆଡ଼େଇ ପଳେଇଯିବ। ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହି ଭାବଧାରାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାର ସାରାଂଶ ହେଲା ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଅଭ୍ୟାସ କର, ତାହା ହେଲେ ଯାଇ ତୁମର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରି ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଛ, ତୁମେ ଯେତେ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥାଅ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଗୋଟେ ବହିକି ମନେକର ମୁଁ ଚିରନ୍ତନୀ ବହି ସବୁ ପଢ଼ିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ବୁଝିନଥିବି, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଥିଲ ଚିରନ୍ତନୀର 127 ପେଜରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ। ମା କହିଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ। ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହିଛ, ତୁମକୁ ସେହି ଜଗତ ସହିତ ସତ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛ, ତୁମକୁ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ତୁମେ ମୋ ପରି ହୁଅ କି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ, କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବନି। ତୁମେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ ବୋଲି ନ କହି ନିଜେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବ, କି ତୁମର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତୁମ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତୁମ ସହିବା ଶକ୍ତି, ତୁମ ରାଗ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତୁମର ଭାବଧାରାରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଆସିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଜୟ ହେବାର ଯୋଗ ପଥ। ଏହି ହେଉଛି ପରମ ଯୋଗ। ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭାବରେ ରହୁଛ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛ, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛ, ସେ ମାଙ୍କ ଚେତନାର ହେଉ, ମାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ପଥର ସାଧନାର ହେଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପାଭାଇ, ଯେଉଁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ପାଉଛେ, ଯେଉଁ ମାଙ୍କୁ ପାଇଛେ, ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ପରମ ଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ମା, ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ହସର ମୁଖରିତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଦିବ୍ୟ ଧାରାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛେ, ସେହି ମାଙ୍କ ପାଦତଳେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଢାଳିବା। ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ନିଅନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ସଫଳ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚେତନାରେ ଯିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା। କେତେକ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିଛି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା ହେଇ ଦେଖାଇବା, କିଛି ବି ଅଲଗା ହେଇକି ଆମେ ଦେଖାଇବା।